பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, ஸ்ரீசக்கரம், அதன் சிறப்புகள். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீசக்கரத்தை வர்ணிக்கிறார். ஸ்ரீயந்திரம் என்றும் அதை சொல்வதுண்டு. ஸ்ரீவித்யா பூஜை என்றாலே ஸ்ரீசக்கரம் வச்சு பூஜை பண்றாளா என்றுதான் கேட்கிறோம். ஆமாம் என்றே பதில் வரும். எல்லா சுவாமிக்கும் ஒவ்வொரு சுவாமிக்கும் பிரத்யேகமாக யந்திரம் உண்டு. ஆனாலும் சிவ பூஜை, விஷ்ணு பூஜை என்றெல்லாம் பண்ணுகிறவர்கள் பெரும்பாலும் அந்த மூர்த்திகளுக்கான யந்திரங்கள் வைத்து பண்ணுவதில்லை. ஆலயங்களில் வேணுமானால் சந்நிதிகளில் விக்கிரகங்களுக்கு கீழே அந்தந்த யந்திரம் பூமிக்குள், சில இடங்களில் வெளியிலேயே கூட பிரதிஷ்டையாகி இருக்குமே தவிர அகங்களில் அப்படி இல்லை. சிவனுக்கு பானம், விஷ்ணுவுக்கு சாலக்கிராமம் என்று வைத்து பூஜை பண்ணுபவர்களே நிறைய இருக்கிறார்கள். இப்படி பஞ்சாயுத மூர்த்திகளில் அம்பாளுக்கு இயற்கையில் கிடைக்கிற கல் ஸ்வர்ணரேகாசிலா என்பது. ஆனால் அதை வைத்து பூஜிப்பவர்கள் துர்லபமாகவே இருப்பார்கள். சுப்பிரமணிய பூஜை செய்கிறவர்கள் வேலை வைத்தே பூஜிப்பதுண்டு. ஆனாலும் பொதுவில் மற்ற சுவாமிகளுக்கு ஒன்று அவயவங்களோடு கூடின மூர்த்தி அல்லது இயற்கையில் கிடைக்கும் கல்லு ஆகியவற்றை வைத்தே பூஜிப்பது வழக்கமாயிருக்க, அம்பாளுக்கு மாத்திரம் ஸ்ரீசக்கரம் என்றே இருக்கிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோடு கூட தனியா இல்லை, ஸ்ரீசக்கரத்தோடு கூட அவயவங்களோடு கூடிய விக்கிரகமும் வைப்பது வழக்கத்தில் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு தேவதைக்குமான எந்த தந்திரத்தை, வழிபாட்டு முறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் மந்திரம், யந்திரம் என்று 2 இருக்கும். ஒவ்வொரு விதமான சப்தக்கோவையை ஜபித்து ஜபித்து சித்தி பெற்றால் அதற்குரிய தேவதையை சாட்சாத்கரிக்கலாம். அப்படியுள்ள சப்தக்கோவையே அந்த தேவதைக்கான மந்திரம். கரச்சரணாதிகள் கொண்ட அவயவ ரூபம் போலவே ஒரு தேவதைக்கு இந்த அக்ஷர சமூகமும் ஒரு ரூபம், சப்த ரூபம், மந்திர ரூபம் என்பது. அதோடு கூட யந்திர ரூபமும் இருக்கிறது. ஏதோ கோடும் கோணமும் கட்டமும் வட்டமுமாக தெரிகிற யந்திரத்தில் அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் அர்த்தம் உண்டு, அபார சக்தி உண்டு. ஒவ்வொரு யந்திரமும் பரமாத்மாவை ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையாக பிடித்து தர ஏற்பட்டது. மந்திரத்தை மனசுக்குள் ஜபிப்பது மாத்திரமின்றி யந்திரத்திலும் அர்ச்சன ஆவாகனாதிகளில் பிரயோஜனப்படுத்துவது உண்டு. அந்தந்த யந்திரத்தின் கோணங்களுக்கும் தளங்களுக்கும் உள்ளேயே அந்த தேவதைக்கான மந்திராட்சரங்களை பொறித்து வைப்பதும் உண்டு. அவயவங்களோடுள்ள விக்கிரக ரூபத்திற்கு பண்ணுவது போலவே யந்திரத்திற்கு அபிஷேகம், அர்ச்சனை, நைவேத்தியம் என்று எல்லா உபச்சாரங்களுடனும் பூஜை பண்ண வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த விக்கிரகத்தின் உயிராக உள்ள தேவதையேதான் இப்படி யந்திர ரூபத்தில் இருப்பதும், அந்த தேவதை மட்டுமில்லாமல் அதனுடைய வாசஸ்தானம், அதனுடைய சகல பரிவாரங்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைத்து இந்த யந்திர ரூபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அம்பாளுக்கு பல ரூபம் இருப்பதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு யந்திரமும் உண்டு. ஆனாலும் மீனாட்சி, துர்கை, புவனேஸ்வரி, சாரதாம்பிகை
என்று மூர்த்தி வைத்திருப்பவர்களும் கூட அந்தந்த மூர்த்திக்கான யந்திரமாக இன்றி ஸ்ரீசக்கரமே வைத்து பூஜை பண்ணுவதையும் பார்க்கிறோம். அகங்களில் மாத்திரமில்லை, ஆலயங்களிலும் இப்படி இருக்கிறது. திருவண்ணாமலை கிரி பிரதட்சணத்தில் ஒரு பிரசித்தமான துர்க்கை அம்மன் கோவில் இருக்கிறது. அங்கே யந்திரத்தை பார்த்தால் ஸ்ரீசக்கரமாகவே இருக்கிறது. சிங்கேரியில் சாரதாம்பாள் மூர்த்தியாக இருந்தாலும் ஸ்ரீசக்கரமே வைத்து பூஜை நடக்கிறது. இப்படி மற்ற எந்த சுவாமியையும் விட அம்பாளுக்கே யந்திரம் விசேஷமாகவும் அம்பாளுக்கே இருக்கப்பட்ட அநேக ரூபங்களுக்கான யந்திரங்களிலும் ஸ்ரீ யந்திரத்திற்கே விசேஷம் என்றும் இருக்கிறது. கோடுகள், வட்டங்கள், சதுரங்கள், அந்த கோடுகளாலான கோணங்கள் இவை எல்லாம் ஒரு சக்கர ரூபத்தில் அமைந்து மத்திய பிந்துவோடு நடுப்புள்ளியோடு இருப்பதே யந்திரம் என்பது. இந்த மாதிரி டிசைனுக்கே ஒவ்வொரு தேவதையின் சக்தியை கிரகித்துக் கொடுக்கும் சக்தி, அபரிமிதமான சக்தி இருக்கிறது. சிரித்து டிவைன் டிசைன், கெட்ட சக்திகளை துரத்தி அடிக்கவும் திவ்ய சக்திகளை ஆகர்ஷித்து தருவதற்கும் சக்தி படைத்தவையாக அந்த டிசைன்கள் இருக்கின்றன. ஸ்ரீசக்கரத்தில் சக்கரம் என்று வட்டமாக இருக்கும் மத்திய பாகத்தில் 9 முக்கோணங்கள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்வதில் 43 முக்கோணங்கள் உண்டாயிருக்கும். மத்திய பிந்துவையும் கோணமாகவே சேர்த்து 44 என்றும் சொல்வதுண்டு. இந்த 44 கோணங்கள் 6 ஆவரணங்களாக அமைந்திருக்கின்றன. ஆவரணம் என்றால் மறைப்பு என்பது நேர் அர்த்தம். இங்கே சுற்று, பிரகாரம், ரோ என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். ஒருத்தரை சுற்றி பல பேர் நின்றால் ஆசாமி தெரியாமல் மறைக்கத்தானே செய்யும். அதனால் ஆவரணம் என்று பெயர். மத்திய பிந்துவையும் கோணம் என்று சொன்னார் போலவே ஆவரணம் என்றும் சொல்கிறது. வாஸ்தவத்தில் அதை சுற்றி 43 கோணங்களே 5 ஆவரணங்களாக அமைந்திருக்கின்றன. அதையும் சேர்த்து 6 ஆவரணம். நவாவரணம், நவாவரணம் என்று ஒரு வார்த்தை பல பேர் கேட்டிருக்கலாம். இப்போது தீட்சிதரின் நவாவரண கிருதிகளுக்கு மவுசு ஏற்பட்டு ரேடியோவில் ஒலிபரப்புவதால் அந்த வார்த்தை பிரச்சாரத்தில் வந்திருக்கிறது. நவாவரணம் என்பது ஸ்ரீசக்கரத்தில் உள்ள 9 சுற்றுக்கள் தான். அந்த ஆவரணம் ஒவ்வொன்றிலும் யார் யார் இருக்கிறார்கள், என்னென்ன தத்துவங்கள் இருக்கின்றன, அதற்கு அதிதேவத்தை யார், அவர்கள் என்ன அனுகிரகம் செய்கிறார்கள், அங்கே என்ன முத்திரை காட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் சாஸ்திரங்களில் இருக்கிறது. அதையே சுருக்கமாக தீட்சிதர் கீர்த்தனத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஆவரணத்திற்கு ஒரு கிருதி. இப்போது அதில் 6 சொன்னேன். இந்த 6ல் தான் 44 கோணங்கள் இருப்பது. இந்த 6க்கு வெளியிலே இன்னும் 3 சுற்று, அதையும் சேர்த்தாலே நவாவரணம். அதிலே 2 தாமரை இதழ்கள் வட்ட வடிவமாக அமைந்துள்ள சுற்றுக்கள். இந்த 8 ஆவரணத்திற்கும் சேர்த்து வெளிமதிலாக ஒரு ஆவரணம். அது 3 காம்பவுண்டு சுவர்கள் எழுப்பினார் போல 3 கோடுகளாக வெளியே இருக்கும். அவை சக்கராகாரம் இல்லை, சதுரம் சதுரமாகவே இருக்கும். இப்படி ஒரு டிசைன் அபரிமிதமான திவ்ய சக்தியோடு. ஆனால் இதில் ஜாக்கிரதை வேண்டும். ஒரு யந்திரம் என்றால் அதில் ஒவ்வொரு கோடும் கோணமும் என்ன பரிமாணத்தில் இருக்க வேண்டுமோ அப்படி கணக்காக இருக்க வேண்டும். கொஞ்சம் கூட முன்னே பின்னே இருக்கக்கூடாது. ஒரு மந்திரத்தில் சப்தம் கொஞ்சம் மாறுபட்டால் கூட பெரிய தோஷமாகிவிடலாம் என்பது போலவே யந்திரத்திலும் டிசைனில் சின்ன தப்பிதம் இருந்தாலும் கெடுதல் உண்டாகிவிடும். டிசைன் முழுக்க சரியாயிருந்தால் கூட ஸ்ரீயந்திரத்தில் நடுமுக்கோணம் கிழக்கு நோக்கி இல்லாமல் மேற்கு நோக்கி இருக்கும்படி வைத்துவிட்டால் பலனே மாறிவிடும். பூஜாமூர்த்திகளை கிழக்கு பார்க்க வைப்பதே கிரமம். எனவே ஸ்ரீசக்கரத்தையும் அவ்வாறே வைக்க வேண்டும். அதாவது நடுமுக்கோணத்தின் கூர்முனை கிழக்கு பார்க்க இருக்க வேண்டும். அதற்கு எதிரே அமர்ந்து பூஜகர் பூஜிக்கும் போது ஸ்ரீசக்கரத்தின் 9 முக்கோணங்களில்
நடுமுக்கோணம் உள்பட 5 முனை அவரை நோக்கியும் மீதம் 4 முனைகள் எதிர் திசை நோக்கியும் இருக்கும். இன்னொரு அம்சம், ஜாகிரதை தேவைப்படும் அம்சம் என்னவென்றால், விக்கிரகம் வைத்து பூஜை செய்வதை விடவும் யந்திரத்திற்கு செய்யும் போது சாஸ்திரோக்தமாகவும் மடி ஆச்சாரங்களோடும் செய்ய வேண்டும். தற்காலத்தில் தெரியாத்தனத்தால் கொஞ்சம், ஜம்பத்துக்காக கொஞ்சம், இது ஒரு ஃபேஷன் என்று கொஞ்சம் என்பதாக பல கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து அதுவே நிறைய ஆகி ரொம்ப வீடுகளில் ஸ்ரீசக்கர பூஜை என்ற பெயரில் ஒன்று நடக்கிறது. ஆனால் நியமங்கள் போதாததால் துர்பிக்ஷம், அசாந்திகளும் விருத்தியாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன. ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதாது, அது அதற்கு எப்படி சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கிறதோ, பெரியவர்கள் செய்து காட்டியிருக்கிறார்களோ அப்படி நாமும் செய்தால்தான் பலன் வரும். ஸ்ரீசக்கரத்தின் விசேஷத்தை பற்றி சாஸ்திரத்தில் நிரம்ப சொல்லி இருப்பது வாஸ்தவம். ஆனால் அதை எப்படி பூஜிக்க வேண்டும் என்றும் அதே சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருப்பதை தள்ளிவிட்டு இஷ்டப்படி சௌகரியப்படி பூஜை பண்ணுவேன் என்றால் பலன் கிடைக்காது, விபரீத பலனே கிடைக்கலாம். யந்திரம் என்பது ஒரு தேவதையின் இருப்பிடமாகவும் அது மாத்திரமில்லாமல் சாக்ஷாத் அந்த தேவதைக்கு பிரதிநிதியாகவுமே இருப்பது. பிரதிநிதி என்பது கூட சரியில்லை, பிரதி காப்பி இல்லை, அசலே அந்த தேவதை தான் இப்படி டிசைன் ரூபத்தில் இருப்பதும். அதிலும் அம்பாள் ஸ்ரீவித்யா தேவதையாக இருக்கும்போது யந்திர ரூபத்திலேயே விசேஷமாக சாநித்தியம் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதால் தான் அந்த ஸ்ரீயந்திரத்திற்கு அலாதியான சிறப்பு இருக்கிறது. அம்பாளுடைய பரம சௌந்தரியமான அவயவ ரூபத்தை விடக்கூட இந்த யந்திர ரூபத்திற்கே சிறப்பு தந்து பூஜிப்பதாக இருக்கிறது. நாமம் ரூபம் என்ற இரண்டை விசேஷமாக சொல்கிறோம். ஆனால் பொதுவாகவே தாய் தெய்வத்தின் மந்திரங்களில் நாமம் என்பதே மிக பெரும்பாலும் இல்லை. ஸ்ரீவித்யா மந்திரங்களிலோ அடியோடு இல்லை, பீஜாட்சரங்களே உள்ளன. அவ்வாறே ஸ்ரீவித்யா தேவதை திரிபுர சுந்தரி என்ற அழகு உருவத்தாலேயே பெயர் பெற்றிருந்தும் அவளுக்கு உருவம் அமைக்காமல் யந்திரத்திலே வழிபடுவதே அதிகம் காண்கிறது. ஏன் இவ்வாறு நம் அன்னை விஷயத்தில் மட்டும் நாமம் ரூபம் இரண்டும் முக்கியம் பெறாமல் உள்ளன என்று ஸ்ரீசரணர்களிடம் கேட்கப்பட்டதுண்டு. ஆனால் அவர்களோ இவ்விதம் இருப்பதை தாமும் திரும்பச் சொல்லி வியந்து கொள்வதாக காட்டினார்களே தவிர விளக்கம் ஏதும் அளிக்கவில்லை. அம்பாளுக்கு 2 வாசஸ்தானம், அமிர்த சாகரத்தில் ஒன்றும் மேரு மத்தியில் ஒன்றுமாக என்றேன் அல்லவா. அதோடு 3வது வாசஸ்தானமாக ஸ்ரீசக்கரத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். இப்போது நான் சொன்னதில் 2 தப்பு. ஒன்று, ஸ்ரீசக்கரம் அம்பாளுடைய வாசஸ்தானம் மட்டுமில்லை, அவளுமேதான். வாசஸ்தானம் பிளஸ் வசிக்கிற ஆசாமியாக அது இருக்கிறது. இன்னொரு தப்பு என்னவென்றால், அமிர்த சாகரம் மாதிரியும் மேரு சிகரம் மாதிரியும் இது 3வது வாசஸ்தானம் இல்லை. அமிர்த சாகரமானாலும் சரி, மேரு சிகரமானாலும் சரி, அங்கே சிந்தாமணி கிரகம் என்ற அரண்மனையிலே இந்த ஸ்ரீ யந்திரம் இருக்கும். நம் அகங்களில் ஒரு கையளவு இருக்கும் யந்திரம் அங்கே 1000 10,000 மடங்கு பெரிசாக ஆவரணம் என்று சொல்லும் 9 சுற்று அங்கணங்களோடு இருக்கும். அந்த 9லும் அநேக தேவதைகள், தத்துவங்கள் அம்பாளின் பரிவாரங்களாக இருப்பார்கள். 9வதாக உள்ள மத்திய பிந்துதான் பஞ்ச பிரம்மாசனத்தில் அம்பாள் இருக்கிற இடம். மேரு சிகரத்திலே அம்பாள் இருக்கும்போது இந்த ஒவ்வொரு ஆவரணமும் அந்த சிகர மத்தியிலே சிகரத்திற்கு மேல் சிகரங்களாகத்தானே எழும்பி இருக்கும். அந்த அமைப்பில்தான் ஸ்ரீசக்கரத்தையே சமதளத்தில் நீளம் அகலம் ஆகிய 2 பரிமாணத்தில் பண்ணுவது மாத்திரமில்லாமல் உயரமும் சேர்த்து அடுக்கடுக்காக 3 தளத்தில் கோனாக கூம்பாக போய் முடிகிற விதத்திலும் பண்ணுவதாக இருக்கிறது. இப்படி 3 பரிமாணத்தில் உள்ள ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு மேரு பிரஸ்தாரம் என்றே பெயர்.
மேரு என்று மாத்திரம் அதை சொல்வதாகவும் ஏற்பட்டுவிட்டது. சமதளமாக பூமி மட்டத்தோடு இருக்கும் ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு பூப்பிரஸ்தாரம் என்று பெயர். இரண்டும் கலந்து ஆரம்ப ஆவரணங்கள் உயரவாட்டிலும் பிற்பாடு வருபவை சமதளமாகவும் அமைந்ததை அர்த்தமேரு என்பார்கள். எல்லா ஆவரணமும் மேரு பிரஸ்தாரமாயிருந்தால் பூர்ண மேரு. காஞ்சிபுரத்தில் காமகோஷ்டத்தில் இருப்பது பூப்பிரஸ்தாரம், நம்மடத்தில் பூர்ணமேரு, மாங்காட்டில் அர்த்தமேரு, திருவிடைமருதூர் மூகாம்பாள் சந்நிதியில் பூர்ணமேரு. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் துணையாயிருக்க இன்று நாம் 24வது பகுதிக்குள்ள நுழைகிறோம். இன்னைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு சிவமே குருவாய். நம்ம சாதாரணமாக எல்லாரும் எந்த ஒரு நிகழ்வு ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் சதாசிவ சமாரம்பம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தம் வந்தே குரு பரம்பராம்னு சொல்லி தான் குருவை வந்தனம் பண்ணி குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போது இதில் நமக்கு ஒன்று பெரியவாள்லாம் என்ன உணர்த்தறான்னாக்கா, ஆதி குருவாக இருந்தவர் பரமசிவன். அந்த பரமேஸ்வரனாக தான் முதல் குருவாக இருந்து அவரே பின் தட்சிணாமூர்த்தியாகவும் அதன் பிறகு சங்கரராகவும் அவதாரம் பண்ணி சமீப காலத்தில் நம்ம மகா பெரிவாளாகவும் இருந்து நமக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது. அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படி குருவாக இருந்திருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் பல லீலைகள் பண்ணியிருக்கார். அவர் 64 திருவிளையாடல்கள் மதுரையில் பண்ணியிருக்கார். ஒத்தொத்தருக்கும் ஒரு விதமான தன்னுடைய லீலையினால் அவர் ஒரு கருத்தை, ஒரு அறிவுரையை, ஒரு உபதேசத்தை செய்திருக்கிறார். ஒரு குரு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு லட்சணமாகவும் அவரே இருந்திருக்கிறார். நமக்கு தெரிந்த புராணங்களின்படி அவர் முதலாக உபதேசித்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் ஆதி குரு, மூல குரு அப்படின்னு எடுத்துட்டா அவருடைய முதல் சிஷ்யர் யாருன்னு கேட்டோன்னா பார்வதி தான். பார்வதி தான் முதல் சிஷ்யனாக இருந்து, நம்ம கூட ஒரு நிகழ்வில் அதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம், கேட்டிருக்கோம். ஈஸ்வரனை பார்த்து கேட்குறா பார்வதி, அதி சுலபமாக ஸ்ரீமன் நாராயணனை பற்றி சகஸ்ரநாமத்திலேருந்து ஒரு நாமத்தை சொன்னால் எதுனால சுலபமாக அவரை நினைத்த மாதிரி, அவரை தொழுத மாதிரி, அவரை பாடின மாதிரி ஆகும். எனக்கு சுலபமான அந்த வழியை நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்களா? பெரியவர்கள்லாம் எப்படி அதை நிச்சயம் பண்ணியிருக்காருன்னு கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறாருன்னு நான் சொன்னேன் ஒரு 2-3 வாரம் முன்னாடி. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம துல்லியம் ராமநாம வரானின்னு சொன்னார்னு. இதுக்கு 1000 நாமாக்கள் சொன்ன பல இந்த ராம ராம ராமான்னு சொன்னாக்க அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொன்னார். இதை காசியில் கூட எல்லாருக்கும் பிராணன் பிரியும் தருவாயில் எல்லார் காதலையும் வலது காதில் பரமேஸ்வரன் ராமராமாங்கிற நாமத்தை சொல்லி அவளை கடத்தேத்துறாருன்னு கூட நம்ம பார்த்தோம். ஆமாம், இது எப்படி 3 தடவை ராமா ராமா ராமான்னு சொன்னால் 1000 நாமம் ஆகுமான்னா அதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு கணக்கு போட்டு சொன்னார். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு எழுத்துக்கள் அந்த கடப்பயாதி சங்கை அப்படிங்கிறதுல ஒரு நம்பர் உண்டு, ஒரு எண். இப்போ ரான்னா 2, மான்னா 5. இப்போ இந்த அல்ஜிப்ராலாம் நம்ம சொல்கிறோமே, அதில் ஏபி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா A × Bன்னு அர்த்தம். அது பிரகாரம் பார்த்தா ரா மான்னு என்ன அர்த்தம்? ரா இன்ட்டு மா.
ராம ராம ராமன்னு ரா இன்ட்டு மா இன்ட்டு ரா இன்ட்டு மா இன்ட்டு ரா இன்ட்டு மா. இப்போ என்ன ஆகும்? 2 × 5 இன்ட்டு 2 × 5 இன்ட்டு 2 × 5. ஸோ இந்த 3 தடவையும் 2 × 5னா 10 ஆச்சு. 10 × 10 × 10. இப்போ வரும்போது 10 × 10 100, 100 × 10 1000 வந்துவிடுதா? ராமா ராமா ராமான்னா 1000 நாமாக்கள் சொன்ன பலன் அப்படிங்கிற ஒரு உபதேசத்தை பரமேஸ்வரனானவர் பார்வதிக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். இந்த ஸ்லோகம் நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறோம், எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்லோகம் தெரியும். அதில் அது வந்துடுறது வந்ததுனால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயணம் பண்ணுறவா எல்லாருமே தினம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுவாள். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் வரக்கூடிய 1000 நாமாக்கள் சொன்னதோடு இல்லாத இந்த ராம ராம ராமன்னு சொல்றதுனால ஒரு 1000 நாமாக்கள் சொன்ன பலனும் கூடவே சேர்ந்து வரும். சாதாரணமாக இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லும்போது நம்ம ஒரு நிம்மதியாக மனசாந்திக்காக நம்ம சொல்லும்போது, பூஜையில் சொல்லும்போது ஒரு தடவை சொல்கிறோம். இதையே ஒரு ஆச்சாரிய சன்னதியில் சொல்லும்போது 10 தடவை சொன்ன புண்ணியம். இது ஒரு கோவிலில் சொன்னால் 100 தடவை சொன்ன புண்ணியம். இதையே ஒரு நல்ல புண்ணிய நதி தீர்த்தங்கள் அந்த கரையில் சொன்னோன்னா 1000 தடவை சொன்ன புண்ணியம்னு. அதுக்காக நான் ஒரே ஒரு தடவை போய் ஒரு ஏதோ நதிக்கரையில் சொல்லிட்டு வரேன் 1000 தடவை சொன்னதுக்கு சமானமாகும்னா, இந்த ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறதை ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி தான். பெரியவாள்கிட்ட அப்படி தான் ஒரு குழந்தை போயிட்டு ஒரு நோட் புக்கில் எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்துருத்தான். கொடுத்துப்பா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்ததுதான். கம்மியாக இருந்தாலும் அவர் ஒன்றுமே கொடுக்கவே இல்லையா. அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஆனால் மகாபெரிவா கூப்பிட்டு கேட்டால், ஏன் அழறேன்னு? நான் நோட் புக்கில் எழுதின்னு கொடுத்தேன், எனக்கு ஒன்றுமே தரலையேன்னு சொன்னாராம். 1,00,000 தடவை எழுதினா வெள்ளி காசு கொடுப்பா, 1,00,000 தடவை எழுதினா தங்க காசு கொடுப்பா, நீ இந்த புக்கில் எத்தனை தடவை எழுதியிருப்பேன்னு. அது பாவம் ரொம்ப இன்னசென்ட் குழந்தை, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்றது. சரி நீ ஒன்று பண்ணு, இப்போ நான் உனக்கு 4 பேப்பர் கொடுக்குறேன், அந்த 4 பேப்பரையும் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு நீ ராம ராம எழுதின்பா, ஸ்ரீராம ஜெயம் ராம ராம உனக்கு என்ன தோணுது எழுதின்பா. அதை எழுதிட்டு அண்ணன் என்னண்ட போகாத முடிச்சுட்டு வா, உனக்கு நான் வெள்ளி காசு தரேன். அந்த குழந்தையும் போயிட்டு ஒரு ஓரமாக உட்காந்து அந்த 10 பக்கத்தையும் எழுதி கொண்டு ஸ்ரத்தையா பெரியவாட்ட கொடுத்துருத்து. கொடுத்த உடனே பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வெள்ளி காசு கொடுத்தாலாம். என்ன பெரியவாளுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்கா, 1,00,000 எழுதணும் 1,00,00,000 எழுதணுங்கிற ஒரு இது கிடையாது. அந்த ராமநாமத்தில் ஒரு ருச்சியை வரவழைக்கணும். சின்ன குழந்தையிலேயே அதுகளுக்கு பக்தியை ஊட்டணும், அதுகளை நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இது அப்பா அம்மாவும் அதை ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த குழந்தைய டிசப்பாயிண்ட் பண்ணி அனுப்பவே இல்லை. அங்கேயே உட்கார வச்சு அங்கேயே ஒரு 10 ஷீட்டை கொடுத்து அதையும் எழுத வச்சு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு காயினையும் கொடுத்து அனுப்புகிறான்னா, அந்த பெரியவாளுடைய ஒரு எண்ணம் என்னவா இருக்குன்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பக்தி ரசமானது அந்த சின்ன வயசுலேயே மனசில் பூரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பண்ணுறாரு. இது பரமேஸ்வரனார் ராமநாமத்தை முதல்ல சொன்னார்னும். அப்போது ஒரு சின்ன நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது. என்னன்னா, இப்போ நம்ம நாயன்மார்களில் நால்வர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ரிஷிகளில் ரொம்ப முக்கியமானப்பட்டவ, முதல்ல பிரம்மாவால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவ. அவள் யார் அப்படின்னு கேட்டால், சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமாரர் அப்படிங்கிற 4 பேர். அவள் இப்போ ரொம்ப பால்யமாகவே தெரியவா, அவதூத்தாளாகவே இருப்பாள். அவள் எங்கே வேணாலும் போகலாம், எங்கே வேணாலும் வரலாம். பிரம்மா இவாளை சிருஷ்டி பண்ணோன்னு என்ன சொன்னாராம், உங்களை எதுக்காக 4 பேர் நான் சிருஷ்டி பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா, உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல சதாத்மாக்களாக நிறைய பேரை நீங்கள் சிருஷ்டி பண்ணணுன்றதுக்காக. அவள் சொல்லிட்டா, எங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, நீர் சிருஷ்டியை வச்சு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணணும், எங்களை ஆளை விட்டுடுங்க, நாங்கள் எப்படி இந்த சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கங்கே போயிட்டு தபஸை பண்ணிட்டு நாங்கள் அப்படி இருக்கிறது தான் வந்திருக்கோமே தவிர இந்த சம்சார கடலில் மாட்டின்னு முழிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இல்லை, நீங்கள் வேறு ஆளை பார்த்துக்கோன்னு போய்ட. அதுக்கப்புறம் நிறைய படைப்புகள்லாம் பண்ணார். அப்புறம் மனுதெல்லாம் வந்தார். மனு வந்த அப்புறம் அதுலேருந்து வம்சங்கள் அதுலேருந்து தான் நமக்கெல்லாம் மனுஷியான்னு பேருன்னு கூட சொல்லுவா இல்லையா. இந்த 4 என்ன பண்ணான்னா, ஒரு பிரம்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும், யார்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு 4 பேர் இப்படி போயிட்டே இருந்தா. விஷ்ணு கிட்ட போகலான்னு போனால் அவர் பார்க்கடலில் ஜம்மன அரித்துயில்னு சொல்கிறாரு, அலையாழி அரித்துயிலும் மயனது தங்கே என்பர் அபிராமி பெற்றர். அந்த அலையோடு சூழ்ந்த அந்த பார்க்கடலில் பாம்பு அணை மேலே அவர் பாடு நிம்மதியாக அரை கண் திறந்துட்டு அரை கண் மூடிட்டு அரித்துயில்னா யோக நித்திரை பண்ணிட்டு இருப்பார்னு. அங்கே லக்ஷ்மியும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி அவருக்கு காலெல்லாம் பிடிச்சி விட்டு
அப்படி கருட ஆழ்வார் ஒரு பக்கத்தில் இருப்பார். இப்படி அங்கே பார்த்தார், இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராது, இது எப்போ நிஷ்டையிலேயே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக பிரம்மா கிட்ட போனார். பிரம்மா கிட்ட போனால் அவர் கண்ணை மூடின்னு வேதம் சொல்லிட்டு இருக்கார். சரஸ்வதி வீணை வாசிச்சுட்டே உட்கார்ந்துருக்கார். இவர் அந்த வீணையை கேட்டு ரசிச்சுண்டு அப்படியே வேதத்தையும் சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு இருக்கார். அடாடாடா, இவர்கிட்ட போனாலும் நம்ம காரியம் நடக்காது, இவர்கிட்ட உபதேசம்னா வாங்க முடியாது. இவர் கண்ணு முடிச்சுட்டா சிருஷ்டி பண்ணார், கண்ணை மூடிண்டா தியானம் பண்ணுறார். இதனால் இவர்கிட்ட போய் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. நேராக கைலாசத்துக்கு போனாலும். கைலாசத்துக்கு போனாக்க அங்கே பரமேஸ்வரன் நடராஜமூர்த்தியாக அங்கேருந்து நர்த்தனம் ஆடின்னு இருக்கார். ஜாம் ஜாம்னு பிரமாதமாக பிரதோஷ காலத்தில் அமக்களமாக நடனம் ஆடின்னு இருக்கார். கூடவே பார்வதியும் ஆடின்னு இருக்காளாம். அன்னையும் ஆட அப்பனும் ஆட அங்கே ஒரே ரகலையாக இருக்குது. பூத கணங்கள்லாம் ஆட அப்படி ஒன்று ஒன்று எல்லாம் ஆட அங்கே ஒரு காட்சி ரொம்ப அருமையாக இருக்கே தவிர இவர் எப்போ ஆட்டத்தை நிறுத்தி இவர்கிட்ட நம்ம எப்போ உபதேசம் வாங்கிறது, இவரும் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. இவர் ஆடிண்டே தான் இருப்பார். அதோட இவருடைய ஆட்டத்தை நிறுத்தணும்னா நம்ம முயற்சி பண்ணால் அவருக்கு கோபம் வந்துடும். ஒரு கோபம் பாட்டு மன்மதன் எரிக்கிற கதை மாதிரி நம்மளையும் எரிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது, நமக்கு இவர் வேண்டாம், சரிப்பட்டு வராது. எந்த மனுஷாலும் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு தகுதியாக படலையேன்னு வருத்தத்தோடு திரும்பி போனாலும். இதை கவனித்த நந்தி பகவான் என்ன பண்ணார்னா, நைஸாக போய் நந்தி பகவானுக்கு மற்றவன் லைசன்ஸு, பரமேஸ்வரன்ட்டு எப்போ வேணாலும் போய் என்ன வேணாலும் சொல்லலான்னு போய் சொல்கிறார். ஈஷா, இந்த மாதிரி இந்த 4 சின்ன முனிவர்கள்லாம் வந்திருந்தா, சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமார் எல்லாரும் வந்திருந்தா, உங்களை ஏதோ பார்த்து உங்ககிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கணும் தான். நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்துட்டு தனக்கு சரியான ஆச்சாரியன் இவை இல்லை அப்படின்னு குருவை தேடின்னு போன சிஷாலான இந்த 4 பேரும் திரும்பி போயிட்டான்னா, உடனே பரமேஸ்வரன் பார்த்தார், அடாடாடாடா கிடைச்ச வாய்ப்பை விட்டுட்டோமே, இது மாதிரியான சிஷால் நமக்கு ஆப்படவே மாட்டாலே, நம்ம வாசலை தேடி வந்த சிஷாலை நம்ம 2 விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணாராம், எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார். ஜடாமுடியோட இடுப்பில் புலித்தோட நேராக போனார். ஒரு ஆலமரம் இருந்தது, அந்த ஆலமரத்தடியில் ஒரு கல் மேலே உட்காந்துட்டார். அப்படியே நிஷ்டையில் சின்முத்திரை காமிச்சுன்னு ஒரு காலத்து கீழே தொங்க போட்டு ஒரு காலை தன்னுடைய மடி மேலே வச்சுண்டு அங்கே ஆனந்தமாக கண்ணை மூட்டிட்டு தியானத்தில் உட்காந்துட்டார். இப்படி உட்காந்துக்கச்சு அது சனக சனாதியர்லாம் வரக்கூடிய வழியாக இருந்ததா. அவள் வந்தா பார்த்தா, அடாடாடாடாடாடா இங்கே இருக்காரே ஜம்முன்னு, இவர் தியானத்தில் உட்காந்துருக்கார், சின்முத்திரை காட்டிண்டு, அடாடாடாடாடா இவரை நம்ம விட்டுட்டோமே. அப்படி ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்தா பரமேஸ்வரன் தான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக அப்படி உட்காந்துருக்கா. புரிஞ்சு போயிடுத்து. நேர போனால் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த 4 பேரை அவர் முன்னாடி உட்காந்துட்டார். இது கூட ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, சித்திரம் படத்தரோர் மூலே புத்த சிஷ்யா குரு யுவா குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யாக சின்ன சம்சயாகான்னு சொல்லுவார். ஒரு மரத்து அடியில் ஒரு குருவானர் உட்கார்ந்துருக்கார், மௌனமாக சின்முத்திரை காமிச்சொல்லி. என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா, அவர் எங்கே இருக்கார், சிஷ்யாலாம் வயசானவாளாக இருக்கா அப்படின்னு அது சொல்கிறார். வயசானவாளாக இருக்கா, குரு மௌனமாகவே இருக்கா, சிஷ்யாளுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போயிடுத்து, சந்தேகம் எல்லாம் விளங்கி போயிடுத்து, பிரம்ம தத்துவமே புரிஞ்சு கொடுத்துன்றார். இப்படி முதலாக இந்த 4 சனகாதி முனிவர்களுக்கு மௌனமாகவே வியாக்கியானம் பண்ணாராம் ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனாரானவர் அங்கே தட்சிணாமூர்த்தியாக. ஸோ முதல் அவதாரம், முதல் குருவாக அவர் பார்வதிக்கு சொன்னார். அடுத்ததாக சனகாதி முனிவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணார். அப்படிங்கிறதோட இன்றைக்கு நிகழ்வை நம்ம முடிவு செய்யலாம். மீண்டும் அடுத்த வாரம் மேற்கொண்டு தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்த பிறகு அதே பரமேஸ்வரனார் யார் யாருக்கு எப்படி உபதேசம் பண்ணான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா காசி யாத்திரையில் காசியை முடிச்சுண்டு பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு போயிட்டு பாடலிபுத்திரம்ங்கிற பாட்னாக்கு வந்ததை பார்த்தோம். இந்த பாட்னால தான் சங்கர ஜெயந்தி நடந்தது. அப்போ பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அந்த சங்கர ஜெயந்தி செலவு முழுக்கலும் டிகாரிங்கிற சம்ஸ்தான ராஜா பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பெரியவா அத்வா அமாவான் முதலான
ராஜ சம்ஸ்தானங்கள்லாம் இருந்தது. அந்த ராஜாக்கள்லாம் உபச்சாரம் பண்ண அங்கங்கெல்லாம் போய் பெரிவா விஜயம் பண்ணி அவளோட பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவளோட மரியாதையெல்லாம் ஏத்துண்டா. அதுக்கப்புறம் ஹரிஹர்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஹரிஹர்ல கண்டகி நதி, 2 இடத்துல ஹரிஹர் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு. கர்நாடகால ஒரு இடத்துல ஹரிஹர்னு இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு ஹரிஹர் இருக்கு. அதுல கண்டகிங்கிற நதி முதல்லயே பார்த்தோம். இந்த கண்டகிங்கிற நதியில தான் சால கிராமம் கிடைக்க முடியும். இது நேபாளில உற்பத்தியாகி அப்படி வருது, இங்க வந்து கண்டகி ஹரிஹர்ல வருது. அந்த கண்டகி நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் புன்புன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க புன்புனா அப்படின்னு ஒரு நதி. நமது பாரத தேசத்துல எல்லா நதிகளுமே புண்ணிய நதிகள் தான். இது எல்லாமே ஒன்னா கடைசியில என்ன ஆறுது அப்படின்னர், யமுனையா இருக்கட்டும், சரையுவா இருக்கட்டும், இந்த கோசியா இருக்கட்டும், கண்டகியா இருக்கட்டும், எல்லா நதிகளுமே ஒன்னா சேர்ந்து கடைசியில வங்காள தேசத்துக்கு வரத்தே கங்கையோட கலந்து அப்புறம் எல்லாம் தன்னோட நாமரூபத்தை இழந்து கங்கையாவே வந்துடுறது, வந்து அது சமுத்திரத்துல கலக்கிறது. ரசமா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. யமுனைக்கு ரொம்ப குறை இருந்துதான். என்ன அப்படின்னா, மோட்ச நதியில ஒன்னா இருக்கும். அப்படி இருந்தா கூட கங்கையை பார்த்து ஒரு பொறாமை இருந்துதான். அதாவது ஒரு விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம், இந்த ஸ்திரீகளுக்கு ஒருத்தர அடுத்த இன்னொரு பொம்மநாட்டியை பார்த்தா இருக்குமோ இல்லையோ, அத மாதிரி கங்கையை பார்த்து யமுனைக்கு இருந்துதான். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கங்கைக்கு தான் 3 திருமூர்த்திகளோட சம்பந்தமும் இருக்கு. விஷ்ணுவோட பாதத்திலேருந்து வந்தது, பிரம்மாவோட கையில இருந்த தீர்த்தம், பரமேஸ்வரன் சிரசிலேயே வகிச்சுட்டு இருக்கிறது. இந்த திருமூர்த்தி சங்கமும் அதுக்கு இருக்கு, சம்பந்தமும் இருக்கு. நமக்கு அப்படி இல்லையே, வெறும் விஷ்ணு சம்பந்தம் மட்டும்தானே இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்துல முழுக்க முழுக்க இந்த யமுனையில தானே அத்தனை பண்ணினதும் அப்படின்னு அது குறையா இருந்ததுதான். அதனால என்ன பண்ணினாளான்னு, அலகாபாத்ல வந்து பிரயாகையில வந்து இந்த கங்கையோட கலந்து தன்னோட நாம ரூபத்தையும் அழிச்சுண்டு, அந்த சிவசம்பந்தம் ஏற்பட்டால்தான், அந்த திருமூர்த்தி சம்பந்தம் இருந்தாதான் நமக்கு பெருமை அப்படின்னு தன்னோட யமுனைங்கிற தன்னோட பேரு உருவத்தையே அழிச்சுன்னு கங்கையாவே மாறிவிட்டா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அதே மாதிரிதான் சரையுக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த சரையு பார்த்தீங்கன்னா ராமரோட சம்பந்தப்பட்டது. அதுக்கு வெறும் ராமர் சம்பந்தம் மட்டும்தானே இருக்கு, திருமூர்த்தி சம்பந்தம் வேணும்னு அது ஆசைப்பட்டு இங்க வந்துடுத்தான். இந்த பாட்னாக்கு முன்னால்தான் சரையும் இந்த கங்கையோடய கலந்துடுறது. இப்படி எல்லா நதிகளுமே இந்த கங்கையோட சம்பந்தப்பட்டு தங்களோட நாமரூபத்தை கரைச்சுண்டு அந்த கங்கைங்கிற பெயரோடயே இருக்கிறதுக்கு காரணம், அந்த கங்கைன்னா அவ்வளவு புனிதம், அவ்வளவு பவித்திரம். அதனாலதான் அப்படி இந்த புன்புனா நதி அதெல்லாம் அதுல ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அப்புறம் பெரியவா 1935 வருஷம் மே மாசம் கயாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. கயாங்கிறது பீகார்ல உள்ள பெரிய க்ஷேத்திரம். இந்த கயாங்கிறது ஒரு அசுரனோட பேர், கயாசுரன் அப்படின்னு பேரு. இந்த கயாசுரன்கிற அசுரன் என்ன பண்ணான், தபஸ் பண்ணி வரம் வாங்கிட்டான் ஈஸ்வரன்ட்ட. உலகத்திலேயே பவித்திரமானதா என்னோட உடம்பு இருக்கணும், என்னோட தேகம் இருக்கணும் அப்படின்னு. எதுக்காக அப்படி வாங்கினான்னா, உலகத்திலேயே பவித்திரமான ஒரு இடம்னா அதை யாரும் அழிக்க மாட்டா, அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் ஆசைப்படுவாளே வழிய அதை யாரும் அழிக்க மாட்டா. எந்த அஸ்திர சஸ்திரத்தினாலும் ஒரு இடைஞ்சலும் வராது, அதுக்கு முடிவு வராது, ஆபத்து வராதுங்கிறதுனால, அதாவது நான் சாகாத இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அது முடியாதுன்னு ஏதாவது சொல்ல போறாருன்னு இப்படி ஒரு இன்டைரக்டா ஒரு வரம் வாங்கிட்டார், அவரும் கொடுத்துட்டார். ஆனா இந்த அசுராளோட குணம் என்ன அப்படின்னா, அவளுக்கு காரியம் ஆற வரைக்கும் தான் ரொம்ப பவ்யமா இருப்பா. ஆயிடுத்து அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவளை பிடிக்கவே முடியாது. அவளுக்கு நினைச்சது கிடைச்சுடுத்துனா, அவளோட பலம் ஏறிடுத்துனா அப்புறம் பார்க்க முடியாது. இந்த கயாசுரனும் என்ன பண்ணா, வரம் வாங்குறதே ரொம்ப பவ்யமா தபஸ் பண்ணா, எல்லாம் பண்ணினா வரத்தை வாங்கினோன்னு தன்னோட அசுர குணம், அதாவது பிறவி குணம் மாறாது, துஷ்டத்தனம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். ஆனா அவனையும் எந்த அஸ்திரத்தினாலேயோ சஸ்திரத்தினாலேயோ கொல்ல முடியல, ஒன்னும் அழிக்க முடியாது. அப்படி ஆயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எல்லாருக்கும். உடனே எல்லாரும் பிரம்மா உரிச்சு பிரார்த்தனை பண்ண, பிரம்மா நேர விஷ்ணுகிட்ட போனார். அவனை எப்படி அடக்கிறதுன்னு தெரியல, தெரியாத்தனமா வரத்தை கொடுத்தாச்சு, அவனும் அப்படி துஷ்டத்தனம் பண்றான், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ உடனே விஷ்ணு சொன்னார், பகவான் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ ஒரு யாகம் பண்றதா தீர்மானம் பண்ணிக்கோ, பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட போய் சொல்லு, நான் ஒரு யாகம் பண்ண போறேன், அந்த யாகத்தை உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடத்துல புனிதமான இடத்துல பண்ணணும்னு இருக்கேன், அதனால உலகத்திலேயே பவித்திரமான புனிதமான இடம் உன்னோட சரீரம் தான், நீ படுத்துக்கோ, உன் மேல யாகம் பண்றேன், யாகம் முடிச்சோடனே நீ அப்புறம் ஏந்துன்னு உன் காரியத்தை பாருன்னு சொல்லு அப்படின்னு. ஆனா லேசில முடிக்காத அந்த யாகத்தை முடிச்சுன்னு ஏந்துனான்னா அப்புறம் அவனை ஏந்திருக்க விட்டு பழையபடி துஷ்டதனம் பண்ணலாம். இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணிட்டு கேட்டோடனே அவன் உடனே பிரம்மாவே யாகம் பண்றதுக்கு நம்மள கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு உடனே சரின்னு ஒத்துண்டு படுத்துண்டான். நமக்கு உடனே தோணலாம், இதெல்லாம் ஒரு புழுகி நாப்புல இருக்கு,
என்ன ஒரு ஆள் படுத்துண்டாக்க அது மேல ஒருத்தர் உட்காந்து யாகம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அதாவது பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரீர வாகெல்லாம் பார்த்தா காலக்கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. தேக ஆரோக்கியமா இருக்கட்டும், சரீர வாகலையா இருக்கட்டும், ஒண்ணுமே வேண்டாம், அவ்வளவு தூரம்லாம் போக வேண்டாம், புராண இதிகாச காலத்துக்கு எல்லாமே போக வேண்டாம். ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னால பார்த்தா நம்ம தாத்தாக்கு பாட்டிகளுக்கெல்லாம் இருந்த ஆரோக்கியம் நமக்கு இல்லை, நமக்கு இருக்கிறது நம்ம குழந்தைகளுக்கு இல்லை, அது கீழே குறைஞ்சுட்டே வருது. அதனால நமக்கு இப்போ இருக்கிறத வச்சுட்டு அப்ப அப்படிலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகம் வரலாம். ஆனா அப்படிலாம் இருந்திருக்கு. எவ்வளவு வருஷத்துக்கு அவன் சரீரம் வந்து ஒரு ஊர் அளவுக்கு அத்தனை வருஷத்துக்கு உடனே அவன் படுத்துனான். அவன் மேலே ஏறி வரை யாகத்தை உட்காந்து எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சா. ஆனா ஒரு ஆள் மேலே நெருப்பு முட்டி யாகம் பண்ணா அவன் சும்மா இருப்பணும், இப்படின்னு கையாட்டுறான் காலாட்டுறான், இப்படி திரும்பினான் அப்படி திரும்பினான். அது யாகத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே விஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ண விஷ்ணு வந்தார். அவன்கிட்ட சொன்னேன், அப்பா இந்த யாகம் முடிகிற வரைக்கும் நான் காலை வச்சு அழுத்திக்கிறேன், நீ ஆடாதா சங்காத இருக்க, அதுக்கப்புறம் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னார். அவனு சரின்னா தூக்கி அவன் மேல காலை வச்சார். விஷ்ணு தன்னோட பாதத்தை வச்சவர் என்ன பண்ணார், மகாபலிக்கு பண்ணினாப்பல வச்சு அழுத்தினவர் அழுத்தினதாவே இருக்கு. இன்னி வரைக்கும் காலை தூக்கல, அவன் எழுந்திருக்கல. அவர் தூக்கிட்டார்னா அவ்வளவுதான். இவர் விஷ்ணு காலை வச்சு அழுத்தின் இருக்கிறதையே நாம பாக்குறோம். எப்படி அந்த பிரதேசங்கள்லாம் வயலன்ஸ் இருக்கு, எப்படி துஷ்டாளா இருக்கா அப்படின்னு. இன்னும் அவர் காலையும் எடுத்தா என்ன ஆகும்? அப்படி அந்த வச்சிருக்கிறதுனால அந்த விஷ்ணு பாதம், அந்த கயால என்னன்னா வேற ஒண்ணும் பெருசா சுவாமி கோவில் கிடையாது, விஷ்ணு பாதத்துக்குன்னே கோவில். அவ தெரிவிக்க அந்த ஜெயில் வார்டன்ட்ட சொல்ல, இந்த ஜெயில் வார்டன்லாம் வெள்ளக்காரா போல இருக்கு. எல்லாரும் அப்புறம் அரசாங்கத்துக்குலாம் சொல்லி ஸ்பெஷல் சாங்ஷன் வாங்கிட்டு எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணினான். அத்தனை பேருக்கும் பெரிவா தரிசனம் கொடுத்து அவளுக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்ன பண்ணலாமோ ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்து அவளுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ண எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா இந்த நாடு வெகு விரைவில் சுதந்திரம் அடையணும், எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா அவளுக்கெல்லாம் சமாதானம் சொல்லி, கவலைப்படாதீங்க, உங்களோட தியாகம்லாம் ஒரு நாள் வீண் போகாது, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல காலம் பிறக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி அங்க மிட்னாப்பூர்ல இருந்துட்டு அங்கேருந்து கரக்பூர் வந்தா. நடுப்புற பல ஊர்கள் அது வழியா கரக்பூர்ல வந்தா. கரக்பூருக்கு வந்துட்டு நேர டாடா நகருக்கு வந்தா. டாடா நகர்ல ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு பெரியவாளுக்கு. அந்த டாடா நகர்லேருந்து முடிச்சுட்டு மயூர் பஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. மயூர் பஞ்ச் பாரிபாடா அப்படின்னு வந்துட்டு பண்டாரி புக்கூர் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த இடத்துலதான் வைதரணி அப்படிங்கிற நதி ஓடுறது. அதாவது இந்த பிதிர்காரியம் பண்றதே வைதரணி நதி, வைதரணி இந்த பிதிர்லோகம் வரத்தே வைதரணியை தாண்டி போறா அப்படின்னா நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்றது. அது இந்த பண்டாரி புக்கூர்ல இருக்கு, வைதரணிங்கிற நதி இருக்கு. அந்த வைதரணியில ஸ்நானம் பண்ணி அந்த வைதரணி கோதானம் அப்படின்னு சொல்லுவாளோ இல்லையோ, அந்த வைதரணி கோதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால வெள்ளியில அதுக்கு பால் கறக்கிற பாத்திரம், அந்த மாட்டுக்கெல்லாம் கொம்புல பூணு எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப யதோக்தமா பெரியவா அந்த ஊர் பிரதம பண்டார் அவருக்கு பெரியவா வைதரணி கோதானம் பண்ணினா. அந்த ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல யாஜிபூர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த யாஜிபூர் அப்படின்னாலே ஒண்ணும் இல்லை, யாஜிகள் அப்படின்னாலே யாகம் பண்ணினவாளுக்கு பேர் யாஜின்னு பேரு. சோமயாஜி, வாஜபேய யாஜி அப்படின்லாம் சொல்றமே, யஜ்ஞ யாகம் பண்ணினவாளுக்கு பேர் யாஜின்னு பேரு. அவ இருக்கிற ஊர் யாஜிபூர் அப்படின்னு. அதுல ஒரு காலத்துல 100 சோமயாஜிகள் இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு ராஜாக்கள் தானம் பண்ணினதுனாலே அதுக்கு பேர் யாஜிபூர் அப்படின்னே இருக்கு. அந்த யாஜிபூர்ல வந்து அந்த அக்னிஹோத்திரிகளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்து அவளோட எல்லாம் பெரியவா ரொம்ப அளவலாவிந்தா. அதுக்கப்புறம் கட்டாக் வழியால புவனேஸ்வருக்கு வந்தா. புவனேஸ்வர்ல சங்கர ஜெயந்தி, மகாநதியில ஸ்நானம் பண்ணி சங்கர ஜெயந்தி 5 நாள் மடத்துல ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும், அதை பண்ணினா. அதுக்கு அப்புறம் முகுந்தபூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. முகுந்தபூருக்கு அப்புறம் சாட்சி கோபால் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த சாட்சி கோபால்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. இந்த சாட்சி கோபால்ங்கிற அந்த ஊர் பேர் வந்ததுக்கு காரணமே அங்க கிருஷ்ணர் சாட்சி சொன்னதுனால சாட்சி கோபால் அப்படின்னு. அது என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜாவோட பொண்ணு இந்த ஒரிசால உள்ள ராஜாவோட பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தார். அப்படிதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்தா. அப்போ இந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்த கோபாலனை அங்க சீரா கொடுத்தா. அப்படி காஞ்சிபுரத்துல இருந்த கோபாலன் அங்க ஒரிசாக்கு போனார். அதனால சாட்சி கோபால் அப்படின்னு. சாட்சின்னு எதுக்காக வந்தார்னா, ஒரு வேத வித்து இருந்தார். அவர் காசி யாத்திரை போனார் காஞ்சிபுரத்திலேருந்து. அப்போ கூட தன்னோட சிஷ்யன் தங்கிட்ட படிச்சிருந்த சிஷ்யனை கைங்கரியத்துக்கு அழைச்சுன்னு போனார்.
அவனை அழிச்சுன்னு போறதே அந்த காலத்துல காசி யாத்திரை பண்ணி வருஷக்கணக்காகுமே. அப்படி போறதே போற வழியில மத்திய பிரதேசத்துல போறதே அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்து. இந்த குழந்தை தான் ரொம்ப கைங்கரியெல்லாம் பண்ணி அவரை உடம்பை தெம்பாக்கி திருப்பி காசி யாத்திரை பண்ணி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி அழிச்சுன்னு தான். அதுக்கு முன்னால துவாரகைக்கு போனார். அவர் ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தர். துவாரகைக்கும் போறதே இப்படி உடம்பு சரியில்லாத போயிருக்கிறதே இவன் கைங்கரியம் பண்ணினதுனால அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுத்து. இவ்வளவு சிரமம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம், வழியிலே போயிடுவோம்னு நினைச்சவன் இந்த குழந்தை நம்மள தெம்பாக்கி சிரிப்பி கொண்டு கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ணி வச்சுட்டானே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த பையன்கிட்ட சொன்னார், ஒன்னாலதான்ப்பா என்னோட கிருஷ்ணன் தரிசனம் கிடைச்சது. அதனால இப்ப சொல்ற இந்த கிருஷ்ணர் சந்நிதியில சாட்சியா என்னோட பொண்ணை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு இவர் வாக்கு கொடுத்தார். சரின்னு வந்தாச்சு திருப்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு. இவ யாத்திரை முடிச்சுன்னு வந்தோடனே இந்த ஊருக்கு வந்தோடனே இப்போ அங்க கிருஷ்ணர் சன்னதியில கொடுத்தது மறந்து போகல அவருக்கு. இப்போ அப்ப ஏதோ உணர்ச்சி வசத்துல சொல்லிட்டார். இங்க வந்தோடனே ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார், நம்ம பொண்ணமே இவனுக்கு கொடுக்கறதாவது அப்படின்னு. இப்ப தரமாட்டேன்ட்டார். அந்த பையன் கேட்டான், நீங்க அங்கதானே கிருஷ்ண சாட்சியா சொன்னேள் தரேன்னு, இப்ப தரமாட்டேன்னு சொன்னா நீங்களே வாக்கு தவறலாமா அப்படின்லாம் சொல்ல அவர் மாட்டேன்லாம் சொன்னா அவர் சொன்ன, நான் சொன்னேன்னா அதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து சாட்சி சொல்லட்டும்ட்டார். உடனே ராஜாட்ட கேஸ் போச்சு. கேஸ் போனாக்க கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லட்டும், கிருஷ்ணர் சாட்சி சொன்னாங்கிற அவர் வந்து சொன்னா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு விட்டார். உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணா, நேர திருப்பி போயிட்டான். போய் வடதேசத்துல போய் அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, எனக்கு அந்த பொண்ணு வேணுங்கிறதுக்காக இல்ல, என்னோட குருநாதர் சத்தியசந்தர் அவர் என்னமோ தெரியல அஜ்ஞானத்துல இப்போ இங்க வாக்க கொடுத்துட்டு உன் சன்னதியில வாக்க கொடுத்துட்டு இவர் மாட்டேன்னு மாத்தி பேசுற. அதனால அவருக்கு தோஷம் வந்துடப்படாது, அவர் சத்தியத்திலேருந்து மீறப்படாது, அதனால அவருக்கு ஒரு தண்டனை வந்துடப்படாது, உன்னோட கோபத்துக்கு ஆளாயிடப்படாது, அதனால நீ வந்து ராஜசபையில சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல கிருஷ்ணர் சொன்ன, நான் உன்னோட வரேன், ஆனா நீ திரும்பி பார்த்தாக்கா அங்க நின்னுடுவேன். பகவத் பாதாளுக்கு சாரதே சொன்னாப்புல போல இருக்கு, எங்க திரும்பி பார்க்கறே அங்க நின்னுடுவேன் அப்படின்னு. அதனால இந்த பையனும் நேர கண்ண முடிந்து பேசாத வரான். சுவாமி வர்றது பின்னால அவனுக்கு சத்தம் கேட்கறது. இந்த காஞ்சிபுரம் எல்லை வந்தான். எல்லை வந்தோன்னு அந்த கியூரியாசிட்டி என்னன்னா, இத்தனை நாள் நடந்து வந்திருக்கான் இல்லையா, பகவானை கூட அழிச்சுன்னு வந்திருக்கான். அழிச்சுன்னு வந்தோடனே அப்பா அழிச்சுன்னு வந்துட்டோம், அவர் வந்து சாட்சி சொல்ல போறார், எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க போறது அப்படிங்கிற சந்தோஷத்துல திரும்பி பார்த்தா அங்கேயே நின்னுட்டார். எல்லை வரைக்கும் வந்தவர் ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போகாத ஊருக்குள்ள வர முடியாத அங்கேயே நின்னுட்டார். அப்படி சாட்சி கோபால்னா அங்கேயே சிலையா நின்றுட்டார். அப்புறம் இந்த குழந்தை போய் சொல்ல உடனே ராஜா என்ன திடீர்னு ராத்திரியில ஒரு சிலை முளைச்சிருந்துன்னா எல்லாரும் வந்து பார்க்க மாட்டால, உடனே ராஜா வந்து பார்க்க அப்படி சிலையா இருந்த சுவாமியா, ஆமா ஆமா அவர் எதற்கு தான் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னு இவருக்கு இந்த வைதிகருக்கு பழையபடி மனசு மாறி எடுத்து, ஆமா ஆமா நான் சொன்னேன் நான் இப்ப வார்த்தையை மாத்தி பேசின தப்பு தான், இந்த குழந்தை ஒன்னையே கட்டி இழுத்துன்னு வந்துட்டானா இவ பிள்ளை விட ஒரு பெரிய பக்தன் வேற யாரும் இருக்க முடியாது, அதனால இவனுக்கே கொடுக்குறேன்னு குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். அப்படி இந்த பையனுக்காக வந்து சாட்சி சொன்னதுனாலே அவருக்கு சாட்சி கோபாலன்னு பேரு. அன்னியிலேருந்து காஞ்சிபுரத்துல இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒரிசால இருக்கிற ராஜா தன்னோட பிள்ளைக்கு இந்த காஞ்சிபுரத்து ராஜாவோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க அவர் கிருஷ்ண பக்தனா இருந்ததுனால இந்த ராஜா கேட்டார், எனக்கு ஒரு சீரும் கொடுக்க வேண்டாம், இந்த கிருஷ்ணரை மட்டும் கொடு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரிசால போச்சு. அது இந்த புரிங்கிற ஜெகநாத கஷேத்திரத்துக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறதுனால அந்த ஊருக்கு பேரே சாட்சி கோபால் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி பெரியவா காஞ்சிபுரத்திலேருந்து இவர் ஒரிசாக்கு வந்தவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சிபுரத்திலேருந்து வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு புரிங்கிற ஜெகநாதபுரிக்கு போனா அங்கதான் ஆதிசங்கர் பகவத் பாதாள் ஸ்தாபிதம் பண்ணின கிழக்கு திக்குல இருக்கிற பீடம். அந்த பீடத்துல போய் பெரியவா ஜெகநாதரை தரிசனம் பண்ற, புரி ஜெகநாதர். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். உயிருண்ணிப்பத்து பைநாப்பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகமதாய் என் மெய்நாள்தோறும் பிரியாவினை கேடா விடைப்பாக
சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் எந்நாட்களித்து எந்நாளிருமாக்கேன் இனியானே நானாரடி அணைவான் ஒரு நாய்க்கு தவிசு இட்டு இங்கு ஊனாறு உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம் பிரியான் ஊனார் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம் பிரியான் தேனார் சடைமுடியான் மன்னு திருப்பெரும் துறை உறைவான் வானோர்களும் அறியாததோர் வளம் ஈந்தனல் எனக்கே என்னை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவாவதும் அறியேன் மனவாசகங்கடந்தான் என்னை மத்தோன் மத்தனாக்கி சினமால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெரும் துறை உறையும் பனவன் எனச் செய்த படிறு அறியேன் பரஞ்சுடரே வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியனுலகில் எனைத்தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது என்பின் புரை உருக்கி பிணைத்தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உரை பெம்மான் மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறுமாற்றத்திடையானே பற்றாங்கவையற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி பற்று ஆங்கு அவை அற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி நற்றாங்கதி அடைவோம் எனில் எழுவீர் ஓடிவம் மின் கெடுவீர் ஓடிவம் மின் தெற்றார் சடை முடியான் மன்னு திருப்பெரும் துறை இறைசி கற்றாங்கவன் கடல் பேணினரோடும் கூடுமின் கலந்தே
கடலின் திரையது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து என் உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியா வண்ணம் நிறைந்தான் சுடரும் சுடரு மதிசூடிய திருப்பெருந்துறை உரையும் படரும் சடைமகுடத்து எங்கள் பரந்தான் செய்த படிரே நான் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சென்று சேர்ந்தேன் மண்ணு திருப்பெரும் துறை இறை தாழ் பூண்டேன் புறம்போகேன் இனி புறம்போகல் ஒட்டேனே கோற்றேன் எனக்கு என்கோ குறைகடல்வாய் அமுது என்கோ ஆற்றேன் எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனதரசே சேற்றார் வயல் புடை சூழ் தரு திருப்பெருந்துறை உரையும் நிற்றார் தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே எச்சம் அறிவேன் நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன் அச்சோ எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனது அமுதே செச்சை மலர் புரை மேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவா நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னியானாகி நின்றானே வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே உம்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன் அடவி மரமானேன் உம்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன் தேன்பாய் மலர் கொன்றை மண்ணு திருப்பெருந்துறை உறைவாய் நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனலாமே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே
மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.